वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Hello everyone, welcome you to UTM classes. तो टार्गेट ओएसटीडी पे क्लास चालू अछि आज होछि क्लास 23 थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रो क्लास चालू अछि। जदि अपन चैनल को प्रथम थर विजिट करछन्ती सब्सक्राइब करनबे और बेल आइकन प्रेस कर देबे जेतोली कोनोसी नवा वीडियो अपलोड होछि आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन माध्यम पाई परिबे। तो आसंतु ए जो क्लास रहिछि एतारे प्रथम होछि 3D मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस विषय हम जानिबा। 3D मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस कोन किए दैछन्ती से विषय हम जानिबा। 3D मॉडल आपणकर गिवन बाय जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड दैछन्ती 3D मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस गोटे ह्यूमन माइंड रे तीनटा मॉडल अछि से तीनटा मॉडल को हम 3D मॉडल ले हम इंटेलिजेंस टा काम करथाय कि दैछन ना जेपी गिलफोर्ड कोन कहिसंती ना इन हिज थ्योरी ही इंक्लूडेड थ्री एस्पेक्ट ऑन व्हिच द बेसिस ऑफ टोटल 180 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस केते प्रकार इंटेलिजेंस अछि ना 180 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अछि वी आर गिवन तो आपणकर 180 टाइप्स ର इंटेलिजेंस ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତିନିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ତ ସେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି ଅପରେସନ ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କାହା ବିଷୟରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କାହା କୁହାଯାଉଛି ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉଛି ହ୍ୱାଟ वी थिंक अबाउट ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ବେସିକ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି विशेष आम कंटेंट विषय आम विषय जाना तो तापर हूँ ऑपरेशन ऑपरेशन क्या कहुच्छे ना ऑपरेशन हूँ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग आम कौ प्रोसेस रे चिंतन करूँ आम कौन भावुं दैट इज कॉल्ड कंटेंट व्हाट वी थिंक अबाउट आउ जो वे रे भावुं प्रोसेस रे भावुं दैट इज ऑपरेशन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट इन द एनवायरनमेंट द काइंड ऑफ मटेरियल और कंटेंट टू व्हिच द पर्सन रेस्पॉन्स जो हिसाब रे पर्सन गोटे रेस्पॉन्स दउछि जो प्रोसेस रे सेटा को हम कहउछन ऑपरेशन तापर आसला कोन प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स हम का कहउछन से विषय जानिया प्रोडक्ट्स होछि द एंड रिजल्ट ऑफ आवर थिंकिंग आम चिंतन रो गोटे एंड रिजल्ट हम जे चिंता करले तार गोटे एंड रिजल्ट भारिबो ना से एंड रिजल्ट को हम कोन कहउछन ना प्रोडक्ट द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन टू अपॉन द कंटेंट कंटेंट ऊपर जा हम भाबिले व्हिच प्रोड्यूसेस फाइनल ओवर रेस्पॉन्स ता माने गोटे फाइनल रिजल्ट भाला ताको हम प्रोडक्ट बोली हमें कहउछन तो इच ब्रॉड कैटेगरी कंटेंट हो ऑपरेशन हो बा प्रोडक्ट हो ए जो तीनटा कैटेगरी हैज सब कैटेगरी मॉडल सब कैटेगरी हे अछि आपण देखि परिबे ए मॉडल एटी जोटा मॉडल पिक्चर दिया आइछि तो आपण एटी कोइ कोन ना 6 टाइप ऑफ मेंटल ऑपरेशन तो ऑपरेशन जो कोआ गला आपण को ए पूर्वरु जो ऑपरेशन टा एटा होछि कोन ना आपणकर केते टाइप रो अछि हम देखिया ना एटी होछि आपणकर 6 टाइप रो कोआ जाइछि से भलिया आपणकर होछि ऑपरेशन 6 टाइप रो कोआ जाइछि कंटेंट को 5 टाइप रो कोआ ए जो आपणकर एठी जो पूर्वरु एटा होछि आपण कंटेंट कंटेंट होछि केते प्रकार ना कंटेंट होछि 5 टाइप रो हां तो एठी आपणकर जो ऑपरेशन कोआ गला ए ऑपरेशन टा होछि 6 प्रकार रो ହେଲା एठी आपण ऑपरेशन टा होछि कोन ना मेंटल ऑपरेशन जोटा कोआ होछि एटा होछि 6 प्रकार रो तापर आपणकर कोन ना प्रोडक्ट जो एठी रहिछि प्रोडक्ट प्रोडक्ट विषय कोआ गला एंड ऑफ द रिजल्ट जोटा हम कहउछंती ऑफ आवर थिंकिंग एंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ आवर थिंकिंग एटा प्रोडक्ट बोली कहउछंती ये होछि आपण केते प्रकार ना ये प्रोडक्ट भी आपणकर होछि हां 6 प्रकार हला तो एठी आपणकर ता फैक्टर करले कोन होबो ना 6 into 5 into 6 एटा 180 हेछि ता माने तीनटा एस्पेक्ट जो रहिला गोटे तार 6 रहिला गोटे तार 5 रहिला गोटे तार 6 रहिला तो एटा जेतले हम मल्टीप्लाई करछंती त हम पाउछंती केते 180 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हम पाउछंती तो एठी आपण देखि परिबे एटा होछि गोटे 3D मॉडल ए 3D मॉडल रे आपण कोन कुआइछि फास्ट एठी कंटेंट कुआइछि कंटेंट ता आपण केते प्रकार कुआ गला ना कंटेंट ता होछि 5 प्रकार 1 2 एठी 3 4 5 तापर आपणकर प्रोडक्ट आसिला एठी प्रोडक्ट देखि परिबे एठी प्रोडक्ट अछि प्रोडक्ट रे आपण केते प्रकार ना प्रोडक्ट होछि आपणकर 6 प्रकार रो एठी भी देखि परिबे प्रोडक्ट होछि 6 प्रकार देखि परिबे 1 एठी 1 रहला 2 3 4 5 6 रहला तापर आसिला आपणकर ऑपरेशन जो ऑपरेशन ता आपण केते प्रकार कुआ जायछि ना ऑपरेशन भी आपणकर 6 प्रकार कुआ जायछि 6 प्रकार कोन ना एठी हम देखिया कॉग्निशन मेमोरी टा होछि 2 प्रकार तेनु एठी मेमोरी खाली लिखा हैछि मेमोरी 2 प्रकार तेनु एठी 1 2 हे गला मेमोरी टा 2 टा को धरिबा कने गुटे लिखा हैछि कने 2 प्रकार मेमोरी हम जाउछंती हला
ତାପରେ ଆସିଲା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ହଉଛି କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ଡିଭାଲୁଏସନ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଗଲା? 6ଟା ହେଲା। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଅପରେସନ। ଅପରେସନରୁ ଆମେ ଆସିବା। ଅପରେସନ କଣ? ନା ଅପରେସନ ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଥିଙ୍କିଂ। କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ପ୍ରୋସେସରେ ଚିନ୍ତନ ମାନେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଗ୍ନିସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଗ୍ନିସନ କଣ? ନା କଗ୍ନିସନ ହଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଇନଭଲ୍ଭ ଇମିଡିଏଟ ଡିସ୍କଭରୀକୁ ଆମେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କୁହାହଉଛି? ନା ଆମର କଗ୍ନିସନ କୁହାହଉଛି। ମାନେ କଗ୍ନିସନ ଇଜ ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ ଭେରିୟସ୍ ଫର୍ମ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ। ତା ମାନେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାହଉଛି କଣ? ନା ଆପଣଙ୍କର କଗ୍ନିସନ କୁହାହଉଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ପିଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ୟା ଦେହରୁ ଟ୍ରାଆଙ୍ଗଲ କୋଉଟା, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ କୋଉଟା, ସ୍କ୍ୱାର କୋଉଟା, ସର୍କଲ କୋଉଟା ତ ସିଏ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ କଗ୍ନିସନ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି। ତ ସେଇଟା କୁହାହଉଛି କଣ? ନା ଅପରେସନ କଗ୍ନିସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପାୱାର ଥାଏ। ଏଟା ତେଣୁ ଗିଲଫୋର୍ଡ କହିଛନ୍ତି 3D ମଡେଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଅପରେସନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଉଛି କଗ୍ନିସନ। ତାପରେ ଆସିଲା ମେମୋରି ରେକର୍ଡିଂ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମେମୋରି କଣ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋର କରୁଛନ୍ତି ବା ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ। ହଁ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ, ମେମୋରି ରେକର୍ଡିଂ। ହଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସର୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ ଟାଇମରେ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କୁହାହଉଛି ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ରିଟେନସନ। ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମରେ ମେମୋରିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିଛି, ମନେ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଜିନିଷଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବା ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମେମୋରି ରିଟେନସନ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଆଉ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ହଉଛି କଣ? ନା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇନଟ୍ୟୁଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ନା ଇମାଜିନେଟିଭ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ହଲିଷ୍ଟିକ ନେଚର ରହିବ ୟାର, ଆଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ନେଚର ରହିବ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟରେ। ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟଟା କଣ? ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତନକୁ ବୁଝଉଛି ଯୋଉଠି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଇନଟ୍ୟୁଟିଭ ଥଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଗୋଟେ ଇମାଜିନେଟିଭ ପାୱାର ଥିବ। ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ନା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଲେ କଣ ବୁଝଉଛି? ନା ଏଟା ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବୁଝଉଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବେସ୍ଡକୁ ବୁଝଉଛି, ରିୟଲିଷ୍ଟିକ ଜିନିଷକୁ ବୁଝଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରାହେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ବୁଝଉଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୁଝଉଛି ବା ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ବୁଝଉଛି। ହଁ। ତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂକୁ ବୁଝଉଛି। ସେଟା ହଉଛି କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ହୁଁ। ତ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ସେ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାହଉଛି କଣ? ନା ଏଟା ଯୋଉ ଗୁଲଫଟ ଦେଇଛନ୍ତି 3ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ, ଅପରେସନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ ଏ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ରହିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଇଭାଲୁଏସନ। ଇଭାଲୁଏସନ କଣ? ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଭାଲୁଏସନ ଇଜ ଏବିଲିଟି ଟୁ ପ୍ରୋସେସ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ ଇନ ଅର୍ଡର ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଇଭାଲୁଏସନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସକୁ ବୁଝଉଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ତାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫାଇନାଲ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବୁଝଉଛି। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ ଦେଲେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ପିଲା ଦେଇଦେଲେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଫାଇନାଲ। ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆସିବା, ସେଟା ହଉଛି କଣ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ବୁଝିଥିଲେ? ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ହ୍ୱାଟ ୱି ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଥିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଥିଙ୍କ କରିବା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଲା ସେଟା ଅପରେସନକୁ ବୁଝାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଥିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ସେଟା କଣ କୁହାହଉଛି? ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁହାହଉଛି। ତ ଆମେ ଥିଙ୍କ କରିବା କିପରି? କରିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦରକାର ନା, ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଥିଙ୍କ କରିବା ବୋଲି। ତ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଭିଜୁଆଲି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭିଜୁଆଲି ଥିଙ୍କ କଲେ, ଭିଜୁଆଲି ଜିନିଷଟାକୁ ବନେଇଲେ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ ବନେଇଲେ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ବନେଇଲେ, ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଥଟ୍ ବନେଇଲେ, ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଭିଜୁଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଭିଜୁଆଲି ଆମେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିଲେ ଟ୍ରାଆଙ୍ଗେଲଟା ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ 3 କୋଣ ଥିବ ତାର। ହଁ। 3ଟା କୋଣ ଥିବ। ହଁ। କ୍ୟୁବଟା ଦେଖ କେଉଭଳିଆ। ହଁ। ତ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାରଟା ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ। ହଁ। ଯୋଉଠି 4ଟା ବାହୁ ସମାନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ। ଆଉ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ। ଅପୋଜିଟ ବାହୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଥିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିଲା, ସେଟା ଭିଜୁଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବୋଲି ହେଇଗଲା। ହେଲା। ବାସ୍। ତାପରେ ଅଡିଟୋରି ଶୁଣିକି। ଅଡିଟୋରି ମାନେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ। ଲେକ୍ଚର ଟିଚର ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବାଟାକୁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ହଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଡିଟୋରି କହୁଛି। ମ୍ୟୁଜିକ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ହଁ। ସେଟା ହଉଛି କଣ? ଅଡିଟୋରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତାପରେ ସିମ୍ବଲ। ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସିମ୍ବଲ ସାଇନ୍ ଆକାରରେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ବୁଝଉଛି କଣ? ସିମ୍ବଲି ବୁଝଉଛି। ଆଉ ସିମାଣ୍ଟିକ ମାନେ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲେ କଣ? ନା ସିମାଣ୍ଟିକ। ସିମାଣ୍ଟିକ ହଉଛି କଣ?
ନା ସିମାଣ୍ଟିକ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଲର୍ନିଂ ଆର୍ ଦୋଜ ୱାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡିଆସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଭୋକ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଇମେଜ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ ଇମେଜ କରିଦେଲେ ଡଗ୍ ଡିଓଜି ଡଗ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଣ୍ଟାଲ ଇମେଜ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଡଗ୍ ମାନେ କୁକୁର, କୁକୁରକୁ ଯୋଉ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଡଗ୍ କହୁଛନ୍ତି ଡିଓଜି ଡଗ୍ ଏଟା ସେଇ ୱାର୍ଡଟାକୁ ଗୋଟେ ଇମେଜ କରି ରଖିବା। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ଇମେଜ କରି ରଖିଲେ ସେଟାକୁ ସିମାଣ୍ଟିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ହୁଁ, ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ସିମାଣ୍ଟିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବୋଲି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ବିହେଭିୟରାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି କୌଣସି କାହାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେମ୍ ହିସାବରେ ସେଟା କୁହାଯାଉଛି କଣ ବିହେଭିୟରାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ତ ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହଉ, ଗୋଟେ ବିହେଭିୟରାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ଜଣଙ୍କ ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହଉ, ଜଣଙ୍କର ଭଏସ ହଉ, ଆମେ ସେଠୁ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ତା ଭଏସଟା ରୁଡ୍ ଅଛି କି ଫନି ଅଛି କି ଭଲ ଅଛି। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବିହେଭିୟରାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବୁଝଉଛି। ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମୁହଁର ରାଗିକି ଅନେଇଛି କି ଭଲରେ ଅନେଇଛି କି ହସିକି କୌଣସି କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲା ଭଳିଆ ଅନେଇଛି। ତ ଏଇଟା ବିହେଭିୟରାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ୱେ ଅଫ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆସିଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ। ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି କଣ ୟୁନିଟ। ୟୁନିଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝଉଛି ୟୁନିଟ। ୟୁନିଟ ମାନେ କଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏ ସିଙ୍ଗଲ ସିମ୍ବଲ ବା ଫିଗର ବା ୱାର୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଆମେ ୟୁନିଟ ବୋଲି ବୁଝୁ। ସିଙ୍ଗଲ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଏଟା ୟୁନିଟ ବୁଝେଇବ। ଯେମିତି ରିଏଲ ନମ୍ବର ଇଚ୍ ରିଏଲ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରିଏଲ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ରିଏଲ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁନିଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆସୁଛି ସେଟା ୟୁନିଟକୁ ବୁଝଉଛି। ଆଉ କ୍ଲାସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଆସୁଛି ୟୁନିଟ ହେଲା ଗୋଟିଏକୁ ବୁଝେଇବ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ବୁଝଉଛି। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଡାଟାକୁ ବୁଝଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଏଲ ନମ୍ବର, ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଏଲ ନମ୍ବର ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରିଏଲ ନମ୍ବର ନଥିବ, 5, 6ଟା 10ଟା ରିଏଲ ନମ୍ବର ଥିବ। ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କ୍ଲାସ୍, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ହେଲା। ହଁ, ବା ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆମେ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ରିଲେସନ। ରିଲେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଅ, ଉଁ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ବା କୌଣସି ଆଇଟମ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ରିଲେସନକୁ ଆମେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ବା ଭେରିଏବିଲିଟିକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ରିଲେସନ କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ରିଲେସନ ଆର୍ ଦ କନେକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ। ଗୋଟେ ଆଇଟମ ହଉ କି ଇନଫର୍ମେସନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋରିଲେସନ କରୁଛୁ ବା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ରିଲେସନ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ରେଜଲ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କଗ୍ନିଟିଭ ପ୍ରୋସେସ ସଇଲା ପରେ ମେଣ୍ଟାଲ ପଇସା ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ବା ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ସଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଲେସନ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ପ୍ରଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ରିଲେସନକୁ ବୁଝେଇଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସିଷ୍ଟମ। ସିଷ୍ଟମ କଣ? ହଁ, ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଗ୍ରିଗେଟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନଉଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଡାଟାର ପୁରା ଫୁଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଥର ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୋଟେ ଥିଓରିର ପ୍ରପର୍ଟିଜ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ଯେମିତି ରିଏଲ ନମ୍ବରକୁ ନେଲେ ତାର ଏଡିସନ ଆମେ କାଢିଲେ, ତାର ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ କାଢିପାରିଲେ, ତାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଡିଭିଜନ ସବୁ କାଢିପାରିଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଆଲଜେବ୍ରିକ ପ୍ରପର୍ଟିଜଟା ଆମେ ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ଥିଓରିର ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବା ପ୍ରପର୍ଟିଜ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ବା ମୋବାଇଲ କିଣୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା କିପରି ଅନ୍ ହବ, କିପରି ୟାକୁ ଆମେ ଚଲେଇ ପାରିବା। ହଁ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କଲେ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗର ପ୍ରୋସେସଟା କଣ ଥିଲା ଆଉ ସେଟାର ଯୋଉ ଯାହା ବାବଦରେ କଲେ ତାର ସିଷ୍ଟମଟା କଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲେ ତାକୁ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ। ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଟୁ ମୋଡିଫାଏ ଆଣ୍ଡ ରିଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଂ ବା ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୋଟେ ଇନଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ। ତା ମାନେ ପୁରୁଣା ଇନଫର୍ମେସନରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆସିବା ସେଟାକୁ କଣ କୁହାହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କୁହାହଉଛି। ଗୋଟେ ବଦଲାବ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସୁଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନୂଆ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ କରି ଆମେ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ପୁରୁଣା ସେଟା ଆମେ ଆମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପାୱାର ପୁଟ୍ କଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମର ଡେଭଲପ ହେଲା। ତ ସେଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ। ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ କଣ ନା ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ହଁ, ଯୋଉଟାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପାୱାର ଥିବ। ହଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛି ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିତରେ କମ୍ପାରିଜନ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ବା କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଁ, ତ ଯୋଉ କନସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିହବନି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେଟିଂ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ ଇନ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ବା କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇଗୁଡାକ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 3ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ 180 ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡରୁ। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଜେପି ଗୁଲଫୋର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ଆସିବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଇଜି ଆସେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ରେକର୍ଡିଂଟା କାହାର ପାର୍ଟ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ କି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟର ପାର୍ଟ କି ଅପରେସନର ପାର୍ଟ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅପରେସନର ପାର୍ଟ। ତ ଏଇଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷିଦେବେ, ମନେ ରଖିଦେବେ। ରିଲେସନଟା କାହାର ପାର୍ଟ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ କି ଅପରେସନର ପାର୍ଟ କି ପ୍ରଡକ୍ଟର ପାର୍ଟ? ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମଡେଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରିଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି କ୍ୟାଟେଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗିଭେନ ବାय କ୍ୟାଟେଲ। ସିଏ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ହେରିଡିଟିକୁ ବୁଝଉଛି। ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା କଣ କୁହାଯାଉଛି? ହେରିଡିଟି। ଯୋଉଟା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା ଆସେ, ସେଟାକୁ ହେରିଡିଟି କୁହାଯାଏ ବା ତାକୁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏଟା କେତେବେଳେ କାନ୍ ଡେଭଲପ ଆଫ୍ଟର 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଡେଭଲପ ହବ ନାହିଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯୋଉଟା ହେରିଡିଟିରୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସୋସିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ କରେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କଣ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଲାଇଫ। ଲାଇଫ ସାରା ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଚାଲେ ବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା ଚାଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ହଁ, ଏଟା ମଡିଫାଏ ହେଇପାରିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। କିପରି ନା ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ, ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ, ସେଇ ଭୁଲରୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ କାମଟା କଲେ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଆସେ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ କାମଟା କଲେ ମତେ ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ବା ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ସେଟା ଆଉ କରିବାନି। ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ମଡିଫାଏ କରିବା ବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଆମେ ତାକୁ ମଡିଫାଏ କରିପାରିବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା କ୍ୟାଟେଲ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରିର କ୍ଲାसेସ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ଥିଓରି ଆସିବ, ନୂଆ କ୍ଲାसेସ୍ ଆସିବ। ତ ଆଜିଆ ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।